प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पवित्र को धन्यवाद दिए। प्रभु आम को जीवित मान मध्य स्थान देते पुणी ये पवित्र दिवस रे तांको सेवा उपासना करने आमको सुंदर सुजोग देथिबारु आम तांको पवित्र को धन्यवाद दूँ। आसु आज सेवा कार्य आरंभ करने पूर्व आम प्रभु निकट निज निज को समर्पण करी प्रार्थना करवा। समस्त आशीर्वाद निर्झर पिता परमेश्वर ये मैं तुम पवित्र को धन्यवाद दूँ। प्रभु धन्यवाद दूँ जे प्रभु तुम आमको गत रात समस्त आपद विपद रक्षा करी आज एक उत्तम दिवस तुम देखापी आम जीवन तुम सुंदर सुजोग दे पुणी प्रभु ये पवित्र दिवस रे तुम सेवा और उपासना करने ये पवित्र मंदिर तुम आमको सुंदर सुजोग दे प्रभु आम तुम पवित्र को धन्यवाद दौ। प्रभु तुम्हें पवित्र 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 परमेश्वर कारण प्रभु स्वर्ग रे कोटि कोटि दूत माने प्रभु निजर मुख को आच्छादन करती चरण को आच्छादन करती एवं तुमको पवित्र पवित्र संबोधन करी प्रभु तुम प्रशंसा तुम गौरव करती प्रभु से ही परमेश्वर को आज में प्रभु ज्ञात हो प्रभु आम मध्य जब प्रभु पवित्र भाव तथा भय और प्रेमर सहित तुम सेवा और उपासना करने पारू तुम्हें से प्रकार मान को तुम्हें दया कर प्रभु समर मो निजक तुम समर्पण करें मोर समस्त प्रकार अयोग्यता एवं दोष दुर्बलता तुम्हें क्षमा कर एवं तुम सेवा कार्य प्रभु मत तुम्हें व्यवहार कर। आज प्रत्येक विश्वासी मान को तुम समर्पण कर प्रभु प्रत्येक विश्वासी मान को तुम आशीर्वाद कर प्रभु जदि जानते अजाणत से कौन प्रकार भूल कर तुम पुत्र प्रभु श्रीकृष्ण रक्त प्रभु ताहा तुम्हें मार्जित कर पुणी प्रभु आज समस्त को आत्मा को द्विगुण शक्ति तुम शक्तियुक्त कर प्रभु जब समस्त प्रभु आज सत्य और आत्मा तुम सेवा उपासना करी प्रभु तुम पाखर प्रचुर अनुग्रह और आशीर्वाद पाइबा पारे प्रभु तुम्हें से प्रकार मन को तुम्हें दया कर प्रभु आज आम जहाँ गीत गाइबू जहाँ प्रार्थना करूँ जहाँ तुम वाक्य मध्य को श्रवण करूँ प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें महिमा पाओ पुणी तुम्हें गौरव पाओ प्रभु हे प्रभु आम चाहूँ प्रभु तुम उपस्थिति स्थान में तुम्हें प्रभु स्थान तुम्हें गमनागमन कर प्रत्येक को तुम छुई दियो प्रभु जब समस्त प्रभु आज तुम पाखर शक्ति प्राप्त है सत्य और आत्मा तुम सेवा उपासना करने पारे प्रभु तुम्हें से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर सेवार प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम सहवर्ती स्वरूप ये समस्त प्रार्थना केवल जीसु का नाम मागुछु आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पवित्र को धन्यवाद दिए पुणे आज सेवा कार्य आपण मान को प्रभु श्रीकृष्ण मधुमय नाम स्वागत मध्य जनाए अनुरोध करुछि आज सेवा कार्य आरंभ करने पूर्व संडे स्कूल पुओ झी मान को से सम्मुख को आसबे एवं प्रभुंकर प्रशंसा पाई गोटे गीत गान करेंगे। Amen.
आसो आज वाक्य आम प्रभु निकट प्रार्थना करवा जब प्रभु पवित्र आत्मा साहाय्य आम समस्त को आज वाक्य बुझापी तो पालन करने तुम आमको साहाय्य करेंगे तो ही प्रार्थना करवा। दयालु परमेश्वर एत आम तुम पवित्र को धन्यवाद दौछु जे प्रभु तुम्हें प्रभु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष प्रभु आम समस्त जीवन में तुम अनेक प्रकार मंगल दान तुम देवछ से समस्त मंगल दान प्रभु आम स्मरण कर प्रभु आम तुम पवित्र को धन्यवाद दौछु कि प्रभु आज जो आम तुम पवित्र मंदिर को तुम सेवा और उपासना करने आसीअछु प्रभु तुम्हें एक पूजारी मन तुम्हें दिए प्रभु पुणी प्रभु आज आम जहाँ तुम निकट गीत गान करुछु जहाँ प्रार्थना करुछु जहाँ तुम वाक्य मध्य प्रभु शुणापी जीवु प्रभु प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें नियंत्रण कर एवं प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें ही प्रभु महिमान्वित हो। हे प्रभु आम प्रार्थना करुछु विशेष कि आज वाक्य पाई प्रभु आज जो मैंने प्रभु तुम से वाक्य शुणवे प्रभु तुम्हें से कन्न को प्रभु उन्मुक्त कर प्रभु पुणी तुम से वाक्य से हृदय जब पहुँचवा पार से वाक्य शुणवे से वाक्यर कार्यकारी होगा पारे तुम से प्रकार तुम्हें दया कर प्रभु पुण मु निजक मत तुम समर्पण करे मत तुम्हें हजाओ लुचाओ पुणे तुम राज्य कार्यपाई प्रभु मत तुम्हें व्यवहार कर जानतरे अजाणतरे जहाँ तुम विरुद्ध में आम अयोग्यता व दोष दुर्बलता कर प्रभु ताहा तुम्हें क्षमा कर महिमा गौरव प्रशंसा तुम्हें पाओ जीसु का नाम रे ये समस्त प्रार्थना मागुछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पवित्र को धन्यवाद दूँ प्रभु को वाक्य निकटवर्ती आम हूँ आम समस्ते अपना अपना हृदय को प्रभु को निकट रे समर्पण करवा विश्वास करें आज जो समय आपण मान एक आशीर्वाद समय हुए कारण अनेक दिन आम पाऊँ अनेक समय पाऊँ जहाँकि आम जगतर अनेक विषय आम आसक्त होता आज जगत अनेक लोक मान अच्छा जो मैंने किए तो धन पछरे किए तो निजर कैरियर पछरे बा किए तो आउ अन्य कौन सी पछरे से माने धावमान हो किंतु जितेबले आम प्रभु निकट को आसू आउ प्रभु निकट आम निजक समर्पण करूँ से प्रभु आम मान को अनेक प्रकार आशीर्वाद एवं मंगल दान पूर्ण करते तेणु आज जो शास्त्रांश आपण मैंने पाइबे ता मो सहित फलंत ईश्वर को पवित्र वाक्य लोकलिखित सुषमाचार तार 12 पर्व तार 13 पदरु तार 21 पद पर्यंत आम पाठ करवा एवं एठार एपर लिखा जाए लोक समूह मध्यरु जड़े ताहंको कहिला हे गुरु मोहर भाई को मो सहित पैतृक संपत्ति भाग करदेवा निमंते कहतु किंतु से ताहाको कहिले हे भाई किए मते तुम मान परे विचारकर्ता और विभागकर्ता करी नियुक्ति कला पुणी से सेमान को कहिले सावधान समस्त प्रकार लोभरु अपना अपना को दूर रख कारण जड़े लोकर जीवन
ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା, କ'ଣ କରିବି, କାରଣ ମୋହର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଏହା କରିବି, ମୋହର ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତୋଳିବି ଓ ସେ ସବୁରେ ମୋହର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର, ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେସବୁ କାହାର ହେବ? ଯେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୀ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିକାଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତା'ର 12 ପର୍ବକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ବା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତା'ର 1 ପର୍ବରୁ ଶେଷ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ଯାହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣୁ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ। ଆଜିର ଭାଷାରେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଲୋକଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ସୁସମାଚାରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେପରି ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ରଚନା ସଠିକତା ସେହି ସମୟର ଅନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ନତାନ୍ତ୍ରିକ ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ୍ ବିଷୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ନତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମାଟିକୁ ଖୋଲି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି 13 ପର୍ବରେ 13 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖୁଁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁ, ମୋହର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାବରେ, ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବାଦୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ 2 ଭାଇ ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ 2 ଭାଇକୁ ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲି, ମୋତେ ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ
ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 14 ପଦକୁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇ, କିଏ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଭାଗକର୍ତ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତି କଲା। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବା ଭାବବାଦୀ ବା ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତର ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବି ଯେ କିଏ କ'ଣ କରିବା କଥା ବା କିଏ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇବା କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭାଗକର୍ତ୍ତା ହେବି, କେଉଁ ବିଷୟ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, କିଏ ମୋତେ ତାହା ନିଯୁକ୍ତି କଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏହିପରି କଳହ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 15 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେହ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛୁ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ବାଣ୍ଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କିପରି ସେମାନେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ସେମାନେ ଅନେକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି 15 ପଦକୁ ଦେଖିଲି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ମାଗୁଥିଲା, ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯିଏ ଆସି କହିଲା ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଜ ଭାଗ ମାଗୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଲୋଭୀ ଅଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଲୋଭ କରିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୋଭ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଲୋଭ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ତତ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆମେ ରଖିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେଉଛି ଲୋଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଏକ ଲୋଭ ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଲୋଭ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ଲୋଭ କରେ, ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି
ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାଥିଉ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, 19ରୁ ତାର 21 ପଦ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ସେଟା ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ମାଥିଉ ତାର 6 ପର୍ବ 19 ପଦରୁ ତା ତଳ ଅଂଶ ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଚୋରମାନେ ଆସି ସିଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ମନ। ଏ ବିଷୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାହେ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଧନ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ସେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଉ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍କୁ କହିବା ଯେ ଜଗତର ଧନ, ତାହେଲେ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ଥିବ? ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଏହା ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଅସାଧୁ ପଦ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଧନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରୁନି, ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଧନଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ବିଶେଷ କି ଆମେ ଧନ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର ନ କରି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ଭର କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତର ଧନ ପ୍ରଚୁର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସିଯାଏ, ଜାଣନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ନିର୍ଭର କରିବା କଥା, ଯେତେ ଭରସା କରିବା କଥା, ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା, ସେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରିନଥାଏ। ତାର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ପଇସା ଅଛି,
ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଯେଉଁ ଭରସା, ତାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେ ରଖିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଆମର ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପଳାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 7 ପଦ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଜଗତର ସେ ଯେତେବେଳେ ଧନ ପଛରେ ଯାଏ ଏବଂ ଧନ ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଏ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗର୍ବ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ି ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇଥାଏ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କହିଲି, ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା କମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେ ଆସିଥିଲା ଖାଲି ହସ୍ତରେ, ସେମିତି ଖାଲି ହସ୍ତରେ ସେ ଫେରିଯିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଆରବପତିମାନଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ ସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଧନୀ ଅଟକୁ? ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଥିଲେ। କ'ଣ ସେମାନେ ମରିଯିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନୁହେଁ। ଏଠାରୁ କେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଘେନି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦକୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। 10 ପଦର ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ତାହା ହିଁ ଅଟେ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି 16 ପଦକୁ ଦେଖୁ, 16 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ଲୋକଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦକୁ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସତ, ଯିଏକି ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଚୁର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ସବୁ ବିଷୟ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଫଳ ଫଳିଥାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଫସଲକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେ କମ୍ ଦେବେ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଦେବେ। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଲେଖାଯାଏ ଲୋକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା, କ'ଣ କରିବି, କାରଣ ମୋହର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ସ୍ଥାନ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିପରି ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା? ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା, ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଏହା କରିବି, ମୋହର ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତୋଳିବି ଓ ସେସବୁରେ ମୋହର ଶସ୍ୟ ରଖିବି, ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ, ଅମାର ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତୋଳିବି ଓ ସେସବୁର ମୋହର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି। ଭଲ ଏକ ପ୍ଲାନ୍। ନହେଲେ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ 5 ରୋଟି 2 ମାଛ 5000 ପୁରୁଷକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇ ନୀରବ ରହିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯାହା ବଳି ପଡ଼ିଅଛି ତାହା ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି।
ଏବଂ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋହର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର ଓ ଆମୋଦ କର। এই 19 ପଦରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଓଲଟ ପାଲଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଫସଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କରିକି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତ୍ର 19 ପଦରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗର୍ବ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଧନ ଆସେ, ତା ସହିତ এই ବିଷୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସେ କ'ଣ? ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। ସେ ଆପଣା ବିଷୟରେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚୁର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତିନିଟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର ଓ ଆମୋଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ବିଶ୍ରାମ କର। କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବେଳେ କରିବା? ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଦିନ ରାତି ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ, ଏହା କ'ଣ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ? ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ଭୋଜନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖା। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ଆମୋଦ କର। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏକାକି କେବଳ ଯେ ଆପଣ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ, ତହିଁରେ କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ ବା ଆନନ୍ଦ ମିଳିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକଙ୍କୁ ନେଉ ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁ, ତାହା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ। କାହିଁକି ନିର୍ବୋଧ କହିଲେ? ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁରତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହନ୍ତି, ହେ ନିର୍ବୋଧ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କରିଅଛୁ,
तू जो समस्त फसल संग्रह कर रखिअछु, तू जो अनेक अर्थ संग्रह कर रखिअछु, तू जो अनेक संचय कर रखिअछु संपत्ति गुड़ाक, से सब कहार हम? कहार हम? जो अर्थ संपत्ति पाइबा पे तुम्हें निजे परिश्रम कल, जो तुम्हें निजे उपभोग कर पारन, ताले ताको अन्य कहार हम कि? केबे नुहे, केबे नुहे। जे अपना निमंते धन संचय करे किंतु ईश्वर को विषय धनी नुहे, ताहा प्रति एपरी घटिब। समस्त धनी श्रेणीर लोक मान प्रति यह घटिब नहीं। बाइबल एनकरेज करे आप धनी हूँ। धनी हवा खराब विषय नुहे, ताहा प्रभुंकर एक अनुग्रह। किंतु ईश्वर को विषय धनी हवा ताठू आहरी एक आवश्यक विषय। जो मैंने ईश्वर को विषय धनी होती, प्रभु समान को जागतिक धन दियंती, पुणी ईश्वर को विषय अर्थात आत्मिक विषय मध्य तांको प्रभु धनी करांती। जो मैंने जागतिक हिसाब से धनी होगापी चाहती, सेमानकर जीवन रे केतबेले जे प्रभु को डाक आसीबो किए जाने। कौन कहे प्रभु, आज राति रे ही तोर प्राण तो ठारो निया जिवो। आज यही प्रश्न आपण मैंने निजको पचारतु। जदि आज रात्र समय प्रभु जदि मते आसी कहे आज रात्र समय तोर प्राण तो ठारो निया जिवो, ताले आपण कौन करेंगे? कारण आम जो जगत में बसवास करूँ, यह आम दी दिनिया अटे। यह आम चिर नगर नुहे, अल्प काल में पृथ्वी बसवास कर दिने आमन का प्राण आमन को छाड़ी चली जाए। तेणु आमे निज पाई आमे निज पाई आमे धन संचय करवा अपेक्षा जागतिक धन संचय करिवार अपेक्षा आमे आत्मिक धन रे वृद्धि पाइबा आवश्यक। जागतिक धन मध्य आपण उन्नति करंतु, तत्सहित आत्मिक धन रे मध्य आपण अग्रसर होंतु। ताहाले प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करिवे एवं दीर्घायु देवे, बल देवे, शक्ति देवे, सामर्थ्य देवे एवं प्रचुर अनुग्रह एवं आशीर्वाद रे पूर्ण करिवे। प्रभु आपण को ये छोट शिक्षा दान पर आशीर्वाद करंतु, जेपरी आपण माने समस्ते जागतिक धन सहित आत्मिक धन पाइबा पाई सबले चेष्टित हेबे। कारण लिखा जाए, जोठारे तुमर धन सेठारे तुमर मन। आमन का मन पार्श्वे प्रभु प्रति रखो। यदि धन प्रति रखा ताहले आमे आशीर्वाद पाई परिबा नहीं। आज सब बेले ईश्वर प्रति अपना मन रखूँ, ताहले प्रभु हमको जागतिक धन मध्य पूर्ण करेंगे। प्रभु हमको ये छोट शिक्षा दान पर आशीर्वाद करंतु। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। प्रार्थना कर सारा पर प्रभु शिक्षित प्रार्थना करवा, तापर आमर शेष गीत गाइबा, तापर आशीष प्रार्थना करी आज सेवा कार्य को सांग करुवा। प्रिय प्रभु, एतले आम तुम पवित्र को धन्यवाद दो। तुम पवित्र परमेश्वर, तुम पवित्र परमेश्वर। तुम्हें प्रभु आम जीवन रे अनेक प्रकार मंगल दान तुम दे से समस्त मंगल दान प्रभु स्मरण करी आम तुम पवित्र को धन्यवाद दो।
पुणी प्रभु तुम अनुग्रह और दया करी आज ये पवित्र दिवस रे तुम सेवा और उपासना करने आम को तुम जो सुंदर सुजोग देल तहींप प्रभु आम तुम पवित्रा को धन्यवाद हो प्रभु तुम उपस्थिति तुम स्थान में प्रभु तुम देल प्रभु पवित्र आत्मा शक्ति तुम गमनागमन कल प्रभु एवं समस्त को प्रभु तुमको अनुभव करने तुम देथिबारु आम तुम पवित्रा को धन्यवाद हो प्रिय प्रभु आम ईश्वर प्रार्थना करुछु प्रभु जीशु का नाम रे तुम समस्त को तुम आशीर्वाद कर प्रभु तुदा प्रभु तुम प्रचुर अनुग्रह और मंगल दान रे प्रभु तुम प्रत्येक को तुम परिपूर्ण कर प्रभु प्रभु आज जहाँ मैं तुम निकट गीत गान करियछु जहाँ तुम प्रार्थना करियछु जहाँ तुम वाक्य शुणियछु प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें महिमा पाओ तुम्हें गौरव पुणी प्रभु तुम्हें प्रभु आज जो सत्य और आत्मार तुम सेवा और उपासना करने तुमको सुंदर सुजोग दल तहींप प्रभु आम तुम पवित्र को कोटि कोटि धन्यवाद दौ प्रभु आज जिते जन प्रभु ये वाक्य शुणी तुम्हें प्रत्येक को प्रभु सचेतन कर प्रभु तुम प्रत्येक को प्रभु ए दिन मानक प्रभु तुमको भय और भक्ति करी प्रभु तुम निकटवर्ती हाँपाई तुम समस्त को तुम साहाय्य कर प्रभु ये मंडली को तुम समर्पण करे प्रभु मंडली आबाल वृद्ध वनिता समस्त को तुम्हें जीशु का नाम रे प्रचुर आशीर्वाद कर पुणी प्रभु यदि मंडली के पीड़ित अच्छा असुस्थ अच्छा रोगर अच्छा समस्या अच्छा जीशु का नाम रे तुम से समस्त को तुम साहाय्य हे सदाप्रभु परमेश्वर मंडली समस्त प्राचीन मान को तुम समर्पण करे प्रभु समस्त प्राचीन मान को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम ईमान को प्रभु बुद्धि और ज्ञान तुम दियो बल और सामर्थ्य तुम दियो एवं तुम गौरवर कारण कर जिते दिन पर्यंत प्रभु जगत रे अच्छे प्रभु अन्य लोक मान प्रभु एक उदाहरणशील जीवन जीपे से हे प्रभु तुम से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक युवा युवती मान को तुम समर्पण करे प्रभु तुम समस्त को प्रभु मंदतार तुम्हें उद्धार कर पुणी तुम गौरव प्रशंसा करने आत्मा को द्विगुण शक्ति संग तुम प्रदान कर प्रभु संडे स्कूल छुआ मान को तुमस्त दिए प्रभु ये दिन मान करे लॉकडाउन शटडाउन पाई से माने प्रभु उपासना गृह आसी पार ना प्रभु तथापि प्रभु तुम सान को तुम से प्रेम तुम से गुण रे प्रभु तुम सान को बढ़ापी तुम साहाय्य कर हे सदाप्रभु परमेश्वर जिते प्रार्थना करुछु प्रभु मंडलीर प्रत्येक माँ मान प्रभु तुम्हें प्रभु माँ मान को तुम आशीर्वाद कर प्रत्येक माँ मैंने जी प्रभु आत्मिक उन्नति करने पारि प्रभु तुम्हें से प्रकार तुम्हें दया कर तत्सहित प्रभु प्रार्थना करुछु प्रभु समस्त मंडलीर बापा मान को तुम्हें प्रभु आशीर्वाद कर जब प्रभु दिन मान आम समस्ते एक मन एक आत्मा प्रभु तुम सेवा और उपासना करी तुम पाखर प्रचुर अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त हो प्रभु तुम्हें से प्रकार मान को तुम्हें दया कर ये प्रभु आम प्रार्थना करुछु विशेष कि प्रभु तुम्हें आम मंडली गोटे मध्य प्रभु आत्मा पर विनष्ट न हुए प्रभु तहीं प्रत्येक नाम तुम से जीवन पुस्तक तुम्हें लिपिबद्ध कर हे प्रभु तुम जो अति शीघ्र प्रभु एक कन्या रूप मंडली को नवापाई आसो से प्रभु तेणु प्रभु आम प्रभु सती कन्या निया निज निज तुम निमंत प्रस्तुत कर प्रभु तुम्हें से प्रकार मान को तुम्हें दया कर प्रभु आम प्रार्थना करुछु आज सवार आरंभ शेष पर्यंत तुम सवर्तीश्वर हल पुणी आज दिवस प्रभु सप्ताह आरंभ प्रभु सप्ताह शेष पर्यंत तुम आम समस्त पवित्र आत्मा द्वारा तुम आवरी प्रभु तुम निज इंगित परिचालित कर प्रभु आम जीवन तुम्हें गौरव पाओ प्रशंसा पाओ जानत रे अजाणत रे जहाँ मध्य आम तुम विरुद्ध अयोग्यता व दोष दुर्बलता कर प्रभु ताहा तुम्हें क्षमा कर महिमा गौरव प्रशंसा तुम्हें पाओ ये समस्त प्रार्थना केवल जीशु का नाम मागुछु आमेन। प्रभु शिखिवा प्रार्थना करवा आहे अम्मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र मान्य हो तुम राज्य आसो जेपरी स्वर्ग सेपरी पृथ्वी तुम इच्छा सफल हो आज अम्मान को प्रयोजनीय आहार दियो
आमे मैंने जमंत निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु सेहीपरि अमान अपराध सब क्षमा कर परीक्षार न आण मात्र मंदिर रक्षा कर जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हारे आमेन। पृथिवीरे जेते प्राणी स्वर्गीय दूत बाहिनी पिता पुत्र धर्मात्मांको प्रशंसा करिगान्तु आमेन। जेतेबेले पिता परमेश्वर प्रेम पुत्र प्रभु श्रीकृष्ण अनुग्रह पवित्र आत्मा शांति शक्ति और सहभागिता एतबेले पुणी विशेष द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त सबर्ती थाई उपकार एवं आशीर्वाद करंतु आमेन। प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु।